So when we are doing a research, we should acquire some minimum publications. It can be, this publication can be literature review or survey paper or any research article, etc. So the thing is that when we are writing a paper, we should search an apt recent work related to your topic. So for that, we should consider some subjective measures like whether this paper is indexed or not, whether this paper is published in a good journal or not, then how many citations it has. So these are some basic measures. But the thing is that nobody aware about these things. So when they are starting the work, when they are reading the work, when they are writing the work, after sometimes everybody will be struggling to go ahead due to this lack of knowledge. So to tackle this issue, we are planning this session here. How to tackle this problem, then how to search a good paper, how to search a base paper for that. So for that, we are planning this session, this scholarly reading topic. So this is the part one of our session. Our speaker, our resource person already committed to take the second session also. Second session will be, that is how can we read, how can we write a paper. Okay. So I hope this session will be, after this session, you will get more idea about this topic. Then I'm sure our speaker will share about the significance of this topic, as well as he will give some deep insights to that. So I wish you all success to this program. And today we have our respected director who always encourage and support every department activities of campus. So with all due respect, I welcome our director, sir. So welcome you, sir, to this program. Another specialty of this function, I think everybody know that, because our speaker, our resource person is our former faculty of MCA department during 2009 and 10 period. So before joining, also he's my intimate friend and also my classmate of MTech. Then before joining MES, he was a Java developer in Mindry Software Solutions, Bangalore. Then after MES, he joined as assistant grade in MG University. So another thing, currently he is working as the higher secondary teacher in Chertala. Also, he is the one of the computer science faculty of Kerala's Big Days channel. Then also he is compiling a news headlines every day. So I think many of you are the members of that WhatsApp group, that news headlines group. So one thing we have to say, our resource person is highly enthusiastic, smart, and a good scholar. So in this occasion, another very happiest, very glad news is our resource person got doctorate in this month. Now he became Dr. Nishad A. So in this occasion, I congratulate with the whole entire family of MES AIMAT. Congratulate Dr. Nishad A for your untiring efforts and your great achievement. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Next, I formally, with all due respect, I welcome Dr. Nishad A to this program. Then also welcome all my colleagues, faculties from other institutions, and my dear students. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for the warm welcome. Next, let me invite the strong pillar of our college, our director, Dr. Jubel Matthew, for delivering the message. Wish you all a very good morning. Saturday being sweet, let this morning be a prelude to a wonderful weekend.
when I just glanced at your topic, scholarly reading, something struck me. See, there is one thing that everyone among us longs for, wishes for, yearns for in life. What is that if I ask? You may have many answers. But this being not a religious congregation, I can definitely tell you the one thing that we all yearn for or long for or wish for in life is actually success. Yes. And what is the difference, or what makes successful people different from those who are unsuccessful? People may have different answers based on the context, based on their background, based on their reading of life. But let me tell you, this being a seminar or a webinar which can help you in developing your reading skills. I mean, scholarly reading skills. Because when you say scholarly reading, there's a world of difference between you unknowingly or knowingly, you differentiate between reading and scholarly reading. That means no ordinary reading can be termed as scholarly reading. That's a fact. So, what is the difference between successful and people who are unsuccessful? It is very simple. It is very simple. Successful people learn from others' mistakes, while unsuccessful people fail to learn from even their own mistakes. So, when you come across these kind of insightful sessions on how to develop your scholarly reading skills or how to increase the depth and scope of your reading from a commoner to a scholarly reading, you should always look for some special insights from the resourceful person, like what are the ordinary mistakes you may commit while reading, while writing. Because when you overcome, when you are able to overcome those mistakes, what you read will help you to formulate your views on that subject in black and white. I mean, in writing. And there also, when it is free of any mistakes, when there are no mistakes in your writing thing, it will be apt for publishing. Because in the scholarly world, if you want to persist there, then this tagline will be of very much significance. The tagline is this: publish or perish. Publish or perish. Yes, yes. And you will be able to publish only when you have very good ideas. You have something the world has failed to notice and you have noticed. So, how to develop that knack of looking at things from a scholarly view, a scholarly perspective? That is what we are going to witness today. And we are also fortunate to have a highly resourceful person like Dr. Nishad as our resource person for the day. Had it not been for the online circumstances, I would say, it would have been a perfect homecoming for Dr. Nishadi, because he went out of MES campus as Nishad and is coming back there as Dr. Nishad. Yes. So that itself Thank you, speaks sir. volumes about the skills of that person, how adept he is at handling this topic. So have a very nice and wonderful session ahead. Good luck to all. Good luck to Dr. Nishad too. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, for the pleasant message.
Now, it's my privilege to offer a hearty welcome to today's resource person, Dr. Nishad A., official faculty of government-run Kite Victor's channel. He owns more than 11 publications in international journals and conferences. Many of them are indexed in Web of Science and Scopus. He is a teacher at Government Higher Secondary School, Chertala. He is a YouTuber who publishes lecture series on research-related topics, tools, and conventions. He is one of the coordinator in posting news headlines in social media, which has more than 15,000 readers across the globe. He has conducted many webinars on computer science-related topics and research topics. With much honor, I invite Dr. Nishad A. for the session. Thank you. Thank you all. I think some problem with my camera, so it's not getting switching on. So shall I start without that? Okay. No issue. Okay. Sir, first of all, I will share my presentation. Sir, is it visible? Yes, sir. Yes. It's visible. It is visible. Okay. Okay. Thank you. Good morning, all. Respected Director, Dr. Jubal Matthew, sir. Respected Head of MCA Department, and my dear friend, Mr. Akbar Shah, sir, the coordinator of this webinar, and Ms. Naina Habib, dear teachers, my former dear colleagues, Sharija teacher, Neeta teacher, Lakshmi teacher, and all faculties of MES College, Marambali, dear students of MES College IMAT session. I'm really happy to spend some time with the research aspirants. Of course, you are PG students, but still, research aspirants of MES AIMAT. I thank my dear friend Akbar Shah sir again for inviting me to spend some time with you all, where computer science and research is going to discuss deliberately. I know from the very beginning, Akbar Shah sir is an enthusiast in the field of computer science. Now I got a golden chance to have a communication with your beloved director, Jubal Matthew sir. As he said, yeah, time will come to meet us in person. So I'm also in pleasure that we all are in a thread where my former colleagues are also part of that. So coming to our topic, scholarly reading. Rather than exchanging some theoretical concepts, I would like to share some of my experiences that I came across my research journey. And of course, during the session, I will adhere with the title, Scholarly Reading, Approaches and Tools. So during the session, if there are some technical difficulties, please let me know that. The agenda of today's discussion is research and reading, then coming to scholarly reading. Then we will go through what are different sections of a research paper. If time permits, we will also explore basic requirement for completing the PhD. That is the essence of our gathering. Then if you have certain questions, I can answer that also. As our director said, there should be something that distinguishes our title, right? Scholarly reading. The title of our webinar points, we are here to discuss something about scholarly reading, its approaches and tools. As we know, there are different types of reading techniques. In order to read effectively, we follow various reading approaches for different purposes and for different kinds of texts.
In other words, we always read for a clearly defined purpose. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആവട്ടെ, ഒരു റിസർച്ചർ ആവട്ടെ, ഒരു കുട്ടി ആവട്ടെ, ഓരോരുത്തരും വായിക്കുന്നത് ആ ഒരു പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. What is our approach in newspaper reading? By that we start our day, right? We usually read headlines, then subtitles, then subheadings, and first paragraph and all. If we are interested in that story, we go through till the end of that story. Maybe at the end of reading that particular session, we go through the adjacent pictures or nearby pictures with that story. We skip many stories as per our interest from the newspaper. We keen into specific stories. ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം, പൊളിറ്റിക്സ് ഒട്ടും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. There is one kind of reading. We are skimming through newspaper. We scan through newspaper. While in social media platform, we gaze through our number of posts, right? Daily. Actually, ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയത് നമ്മുടെ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് വഴി പത്രം വായനയിലൂടെ തുടങ്ങുന്നു എന്നായിരുന്നുവെങ്കിലും ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് താഴത്തേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ദിവസം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുക. Anyway, there is also a kind of reading. We gaze through our posts. What happens there? നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ്ങിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. My obvious question in all my webinars is that I would ask my students to recollect 10 different trolls that you noticed today or yesterday. നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രോളുകളിലൂടെയും വാട്സപ്പ് വൈദ്യങ്ങളിലൂടെയും വാട്സപ്പ് ആർട്ടിക്കിളുകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലെ. ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് എന്നുള്ളത് കൗതുകരമാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെയൊന്നും ഒരു സ്കോളർലി കമ്പോണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് നമ്മുടെ റീഡിങ്ങിൽ വരുന്നില്ല, വിച്ച് മീൻസ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കമ്മിങ് ടു റീഡിങ് എ നോവൽ, we have a different strategy compared to all the previously discussed reading. Here, as the story proceeds, we slowly dip into the situation, right? In some situation, we live in the situation or in the scenario. നമ്മള് കഥയായി കഥാപാത്രമായി അങ്ങനെ അതിനോട് വിലയം പ്രാപിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകും. So that is different strategy. There is another kind of reading called critical reading. When I say critical, that doesn't mean that our normal way of meaning. Criticize ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. When I say critical in this context, which means constructive criticism. അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ കൂടുതൽ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്രോച്ചാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പോയിന്റ് സ്കോളർലി റീഡിംഗ് ആണ്. ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി, സ്കോളർലി റീഡിംഗ്. Digital technology has transformed the research process, making it faster and easier to find sources and to record and retrieve information. Scholarly readers are those who read, whose reading is done in pursuit of new knowledge, but not exclusively in professional or academic settings. നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സെഗ്മെന്റിൽ ഈ സ്കോളർലി റീഡിംഗ് നടത്താറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് നിങ്ങളോട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് സെമിനാർ എടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ പറയുമ്പോൾ, ഐ തിങ്ക് സംബഡി ഹാസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓൺ ദർ മൈക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് സെമിനാർ എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല, കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യും. റിസർച്ച് സ്കോളറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലും ഡീപ്പായി കാര്യങ്ങളെ വായിക്കുക. ഇൻ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂ നോളജ്. PhD students are expected to create, expand and contribute to the knowledge repository, research and theory in their field of study. For research എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ
റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാതെ നമ്മുടെ ഈ സെമിനാർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ റിസർച്ചിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഇറ്റ്സ് അവർ എൻക്വയറി, ഇൻഹറന്റ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദന, ഒരു താല്പര്യം, എന്തിനുള്ള? എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള, അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു താല്പര്യമാണ് നമ്മളെ റിസർച്ചിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻസ് ബൈ നേച്ചർ ആർ എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ്, ഡിസ്കവേഴ്സ് ആൻഡ് തിങ്കേഴ്സ്. അതിന് ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിഗ്രി കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. ചൈൽഡ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു എൻക്വയറി എന്നാ പറയാറ്. ബട്ട് അഡൽട്സ് കണ്ടക്ട്സ് എ റിസർച്ച് പർപ്പസ്ഫുള്ളി എന്നും പറയാം. ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം. ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടിക്ക് ബൈ ബർത്ത് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും, കാര്യങ്ങളെ അന്വേഷിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിനും. അതൊരു മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയാണ്. അതേസമയം മൃഗങ്ങള് അവരുടെ ബേസിക് നീഡ്സിന് വേണ്ടി, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, മെയ്റ്റിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി, സെക്യൂരിറ്റി അത്രയും വരുന്നില്ല, മാത്രം എൻക്വയറി നടത്തുന്നവരാണ് പൊതുവിലും. പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസംസിന് അവയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ, എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ റിസർച്ചിന്, മനുഷ്യന്റെ എൻക്വയറിക്ക് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. Every research has an extraneous purpose. That purpose is come within our internal innate or from within the mind. Understanding how things work, which often leads to better way of doing other things. നമുക്ക് രാവിലെ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി, വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി, ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അന്വേഷണം നടത്തി നമ്മുടെ അന്വേഷണം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കില്ല. കാരണം വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യോദയം എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ടോ? ഒരു വലിയൊരു പർവ്വതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത്, വാട്ട് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഹിൽ, ബിഹൈൻഡ് ദ സർഫേസ്, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ലൈഡ് അണ്ടർ ദി സീ, ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ഇൻഹറന്റ് താല്പര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതാണ് മനുഷ്യനെ എൻക്വയറിയിലേക്കും മറ്റുമാക്കുന്നത്. സോ നോളജ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് നോളജ്, അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മനുഷ്യർ. There comes the purpose of enquiry. There comes the necessity of structured reading. അപ്പൊ ഈ റീഡിംഗ് എല്ലാം, നമ്മുടെ ഈ അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം ഫോർമൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസർച്ചായി. മെരിയോ ലിവോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇസ്രായേലി അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് വൈ വാട്ട് മേക്സ് അസ് ക്യൂരിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം. അതില് ഉള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെർട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഐ ചൂസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് വൈ ബിക്കോസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് യുണീക്വലി ഹ്യൂമൻ. മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ, എന്തുകൊണ്ട്. ബട്ട് വൈ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതർ ആനിമൽസ് ആർ ഓൾസോ ക്യൂരിയസ്, ബട്ട് ഓൺലി ഹ്യൂമൻസ് ആർ വറീഡ് ആൻഡ് ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് റീസൺസ് ആൻഡ് കോസസ് ഫോർ തിങ്സ്. കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്. ഓൺലി ഹ്യൂമൻസ് റിയലി ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ. Why the color of leaf is green, or why it is not like that? Why should I attend for that meeting? റിസർച്ചിന്റെ പർപ്പസ് മാത്രമല്ല, ഒരാൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വിനീത വിധേയനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു പെർക്സ്, വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭീഷണി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിസർച്ചിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത്. Humans exhibit two basic types of curiosity. Two different types of curiosity that show up in different parts of the brain during the functional MRI scans. I'm not going into details of such aspects. Just want to let you know that there are two types of curiosity that we possess. They are perceptual curiosity and epistemic curiosity. Perceptual curiosity means this is what we feel when we see something that surprises or puzzles us or doesn't match up with something we thought we knew. It is felt as sort of uneasiness, unpleasant situation. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് പെർസെപ്ച്വൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി is there, epistemic curiosity. This is our love of knowledge.
our desire to learn new things. ഇവിടെ എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. ഞാൻ വലിയ ടേമുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിക്കുകയോ ഒന്നുമല്ല. എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന വേർഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ നമുക്ക് റിസർച്ചിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എപ്പിസ്റ്റമോളജി മീൻസ് ഒരു കാര്യം, ഒരു നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ നോളജ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ജ്ഞാനമീമാംസ എന്നൊക്കെ അതിന്റെ മലയാളം പറയാറുണ്ട്. ജ്ഞാനമീമാംസ, അത് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ആപ്പിൾ ആണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഷേപ്പ്, കളറ്, അതിന് സ്മെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ സ്മെല്ല്, അതിന്റെ ടേസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷസ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഫ്രം അതേഴ്സ്, knowledge about that is epistemology. So we as a human being, we also possess epistemic curiosity also. So research is nothing but it is creating new knowledge. റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ ആണ് നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ റിസർച്ചുകളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല. കണ്ടുപിടുത്തം സെൻസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു, അല്ലെ? നമുക്ക് മുമ്പ് ജെയിംസ് വാട്ട്, അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ, തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ, ഇങ്ങനെയുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് റിസർച്ചിന്റെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധാരണ ഒരു പെരിഫറൽ ലെവലിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രമല്ല റിസർച്ച്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഡെഫിനേഷനുകളെ തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസർച്ചാണ്. നിലനിൽക്കുന്ന ഡെഫിനിഷനുകളെ, സിദ്ധാന്തങ്ങളെ, ഫിനോമിനനുകളെ, അവയെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു റിസർച്ചാണ്. യൂഷ്വലി വി സേ റിസർച്ച് ഈസ് റീസെർച്ച്. സോ a research can be defining and redefining problems, formulating hypotheses or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making deductions and reaching conclusions, at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis. Of course, I am deviating from the proposed topic. It is scholarly reading. But without touching the concept of research, we cannot discuss the scholarly reading. So this is the basic criteria or basic definition of research. We have to define something. We have to focus on our problems. എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിങ് ടു അവർ ടോപ്പിക്, we all are computer science graduates, or we are dealing with computer science subject. I cannot simply say my research is on machine learning. I cannot simply say I am learning about artificial intelligence or deep learning, deep AI. അങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞ് I should have a specific problem. I am going to suggest a solution or alternatives for existing problem. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. Another interesting definition is the common facts. Why do we research? The common facts of today are products of yesterday's research. That is obvious. We all know that. So, research, it is not collection of unrelated or poorly related investigations. പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനാവാത്ത ചില ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്കം അല്ല റിസർച്ച്. There should be clear-cut relationship among different hypotheses. There are some obvious general reasons for choosing an area in which you wish to conduct your research. Why do we research? There is this is the answer for that. We should have an interest in doing research, or experience or knowledge. For the sake of interest, we do research. For experience, we do research. For the sake of knowledge, we do research. As said earlier, as a human being, for the sake of knowing something, we conduct enquiry. നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെ, കൃത്യമായ സയന്റിഫിക് മോഡലുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ അത് അക്കാഡമിക് റിസർച്ചായി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചായി. ഇവിടെ സർ പബ്ലിഷ് ഓർ പെരിഷ് എന്ന് പറയും ഒരു ടേം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു.
ആക്ച്വലി അക്കാഡമിക് റിസർച്ചും ഇൻഡസ്ട്രി റിസർച്ചും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അക്കാഡമിക് റിസർച്ചിൽ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ദേ ഓൾസോ ഡു മെനി റിസർച്ചസ്. ആസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് ഐ സെഡ്, നമ്മൾ ഇന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സും നാം ഇന്ന് ചികിത്സാ രീതിയിലാവട്ടെ, മിലിറ്ററിയിലാവട്ടെ, എഡ്യൂക്കേഷനിലാവട്ടെ, എന്റർടൈൻമെന്റിലാവട്ടെ, in all corners of life we do enjoy many technology, right? All these are the outcomes or the result of extensive research which are conducted by either by pure academic institutions alone or in collaboration with industry. In almost all companies, they have their own research and analysis wing, or sorry, research and development wing, R&D section. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അവരൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും, ബൈ ദാറ്റ് ഹൗ മെനി കമ്മോഡിറ്റീസ് ദേ ക്യാൻ സെയിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ മോട്ടീവ്. ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റിസർച്ചിന്റെ മോട്ടീവ് അതാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റിസർച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സിനെ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ ഫൈൻഡിങ്ങുകളും പബ്ലിക്കിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പേറ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരുടെ ഫേമിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർ ഒതുക്കി നിർത്തും. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായി നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമെങ്കിലും അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് റിസർച്ചർക്കുള്ള അത്രയും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. Clear? So that is the difference between academic research and industrial research. Coming to scholarly reading. Reading must take sense to the learner. As a researcher, എന്തൊക്കെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്? Looking for information. Be clear about what we are looking for. From that information, we have to select certain pattern of data or subset of data. ഒരു സ്കോളർലി റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് വായന കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. എന്താണോ വായിക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് മാത്രം കൺഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റിസർച്ച്, നമ്മുടെ സെർച്ച് നിലനിർത്തണം. We should noting down and recording the information. നമ്മൾ വായിച്ച വസ്തുക്കൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. We need to interpret the information available from those articles. We should organize the information for different purpose. Refer into information in assignments. PhD degree, doctorate degree കുറിച്ച് ഞാൻ തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല. അത് ഈ സെഷന്റെ അവസാന സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തുവെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകളെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്നായിരിക്കണം. ഓതന്റിക് ആയ സോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന വിക്കിപീഡിയ, കോറ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗൂഗിളിൽ ഒരു സെർച്ച് കുറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന കുറെ പേജുകൾ, ഇതൊന്നും റിസർച്ച് വേൾഡിൽ ഓതന്റിക് സോഴ്സസ് അല്ല. സ്കോളർലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമാറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഔട്ട്പുട്ട്സ് നൽകുന്ന പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് അക്കാഡമിക് ജേർണൽസ് ഉണ്ട്, കോൺഫറൻസ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉണ്ട്, റിസർച്ച് മോണോഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട്, റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്സ്, തെസീസ് ഡിസർട്ടേഷൻസ്, പേറ്റന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എക്സെട്ര. ഇവയിൽ നിന്നും കൃത്യമായ ഫോർമാറ്റോടുകൂടി സൈറ്റ് ചെയ്ത കണ്ടന്റ്സിനെ മാത്രമേ റിസർച്ച് ലോകത്തിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു പത്രവാർത്ത പോലും, നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ജേർണൽ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പത്രവാർത്തയെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പോലും അത്ര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുക.
അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കോവിഡിന്റെ ടൈമിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് അനേകം പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെയൊക്കെ ചില ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രം വേൾഡ് റെപ്യൂട്ടഡ് ഡെയിലികളെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ റെഫർ ചെയ്യാം. അതർവൈസ് സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ റെഫർ ചെയ്യുക, ബ്ലോഗുകളെ റെഫർ ചെയ്യുക, വെറുതെ വെബ്സൈറ്റുകളെ റെഫർ ചെയ്യുക, ഇതൊന്നും റിലയബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് റിസർച്ച് വേൾഡ് കാണുന്നില്ല. The purpose of academic reading. Here, information comes from reputed sources. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെബ്സൈറ്റ്, ബ്ലോഗ്, അവയൊക്കെ നമ്മുടെ നോളജിന്റെ ഒരു പെരിഫറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. They may be written by people or companies whose main purpose is to share an opinion or sell you something. Academic sources such as textbook and scholarly journal articles are usually written by experts in the field and have to pass stringent peer review requirements in order to get published. അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ വ്യത്യാസം. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്രങ്ങളെ അക്കാഡമിക് സോഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല? നേരത്തെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സ്കോളർലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലുകളെ മാത്രം ഒരു അക്കാഡമിക് സോഴ്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പിയർ റിവ്യൂവിന് ശേഷമാണ് ഇവയെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. എന്താണ് പിയർ റിവ്യൂ? പിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ഞാനൊരു ജേർണലിൽ എൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഹാവ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ജേർണൽ. എൻ്റെ വിഷയം ഏതാണ്, എൻ്റെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ഏതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, അൽഗോരിതം മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഏരിയകളുണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് വിശാലമായ മേഖലയിലാണ്. അതിൽ നിന്നും എൻ്റെ ടോപ്പിക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ഐ ഹാവ് ടു നാരോ ഡൗൺ ദ സ്കോപ്പ്, അല്ലെ, എൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയുടെ വിഡ്ത്ത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങോട്ടാണ്, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ അയക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ജേർണലുകളിൽ നിന്നുള്ള പേപ്പറുകളാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന പേപ്പറുകൾ പിയർ റിവ്യൂവിന് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിയർ റിവ്യൂ മീൻസ് ഒരേ പിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്കറിയാം, ഒരേ തരത്തിൽ ഉള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടം, അതാണ് പിയർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ജേർണലിലേക്ക് നമ്മളൊരു പേപ്പർ അയക്കുമ്പോൾ ആ പേപ്പർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ജേർണൽ ആണെങ്കിൽ 6-7 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷന്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്കം വരുന്നത്. നമ്മുടെ പേപ്പർ, നാം അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പേപ്പർ അനോണിമസ് ആയിട്ടുള്ള അനേകം 2-3 ജനറലി 3 പേർക്കാണ്, 3 സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവർ ഈ പേപ്പറിനെ കൃത്യമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ കമന്റ്സ് നമുക്ക് തരുന്നു. അതിനെ റിവൈസ്ഡ് കമന്റ്സ് എന്ന് പറയും, ഓതർ കമന്റ്സ്, റിവ്യൂവർ കമന്റ്സ്, റിവിഷൻ എന്ന് പറയും. ആ കമന്റ്സ് എല്ലാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ പേപ്പർ ആ ജേർണലിലേക്ക് വീണ്ടും റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 2-3 തവണ റിവിഷൻ റിക്വസ്റ്റുകളും റിവൈസ്ഡ് സബ്മിഷനുകൾക്കും ശേഷമാണ് ഒരു അക്കാഡമിക് ജേർണൽ പേപ്പർ ഒരു പേപ്പറായിട്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റി ജേർണലിൽ വരുന്നത്. There are different types of journals, quality journals and predatory journals. അത് വേറൊരു വിഷയമാണ്. സൈന്റോമെട്രിക്സ്, ബിബ്ലിയോമെട്രിക്സ് അതിനെ പോലത്തുള്ള വേറൊരു വലിയൊരു വിശാലമായ വിഷയമാണ് ജേർണലുകളുടെ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് പോകുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓതന്റിക് സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ റിസർച്ചിന് ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അവർ ടോപ്പിക് ഈസ് സ്കോളർലി റീഡിംഗ്, നോട്ട് റൈറ്റിംഗ്. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് നടത്താം? ഇന്ന് കാലഘട്ടം മാറി. പഴയതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറികളിലും കോളേജുകളിലും പോയി പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. ഡിജിറ്റൽ റെപ്പോസിറ്ററി ഈസ് we have more access to such kind of accessories, digital repositories. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളവയുണ്ട്, പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവയുണ്ട്. സ്കോളർലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർലി ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിന്റ് മീഡിയത്തെ മാത്രം റിലേ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മാറിയിരിക്കുന്നു. സോ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we should use
a confined search query. Use keywords of research article. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിക്കിപീഡിയ, കോറ, അതേപോലെ സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എന്നുള്ള കുറെ സൈറ്റുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ്, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ തെറ്റാണെന്നല്ല. നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയ തന്നെ എടുത്താൽ അറിയാം, വിക്കിപീഡിയ ഒരു എന്താ പറയാ കൊളാബറേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. നിങ്ങളൊരു വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് എടുത്ത് നോക്കൂ, അതില് അഡീഷണൽ കുറച്ച് ഏറ്റവും മേൽ ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, റിവിഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഒരു ജേണല് വിക്കിപീഡിയയിൽ വരുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഈ ആർക്കൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അവരൊന്നും പീർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളവരല്ല, പീർ റിവ്യൂവേഴ്സ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിക്കിപീഡിയ മറ്റും ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാഡമിക് റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് നാം കാണാത്തത്. കമ്മിങ് ടു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ റിസർച്ച് പേപ്പർ. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിനെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ റീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പത്രം വായിക്കുന്നത് പോലെയോ നോവൽ വായിക്കുന്നത് പോലെയോ മറ്റ് ബ്ലോഗ് വായിക്കുന്നത് പോലെയോ ഒട്ടും രസകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല. Even if you are so much passionate in your topic, but still this practice of reading a research article is truly boring. So സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ വായിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഒരു പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിന്റെ ജനറലി ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിനുള്ള സെക്ഷനുകൾ. ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, അബ്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാവും, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂസ്, മെത്തേഡ്സ്, റിസൾട്ട്സ്, ഡിസ്കഷൻസ്, കൺക്ലൂഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ്, റെഫറൻസസ് ആൻഡ് അപ്പൻഡിക്സ്. ഇതിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പല സെക്ഷനുകൾക്കും പല ജേർണലുകളിലും പല പേപ്പറുകളിലും ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഐഡിയ ആർ മോർ ഓർ ലെസ് സെയിം. ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് ഈസ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി റിസർച്ച് പേപ്പർ. സാധാരണ ഒരു റിസർച്ച് താല്പര്യമുള്ള ആൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വായിക്കലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്ന എല്ലാ PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഫോൾഡറുകൾ ഉണ്ടാക്കി ജിഗാബൈറ്റ് കണക്കിന് PDF ഇൻഫർമേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് പതിവ്. അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ താളം തെറ്റും. ഇതിൽ എന്ത് വായിക്കണം? നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. അൺലേൺ തിങ്സ്, ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ഒഴിവാക്കി ജസ്റ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് പേപ്പർ ഫോർ അവർ പർപ്പസ്. അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം നാം റിലേ ചെയ്യുന്ന ടൈറ്റിലാണ്, ടൈറ്റിൽ ഓഫ് എ റിസർച്ച് പേപ്പർ. എ ടൈറ്റിൽ ഈസ് എ സെന്റൻസ് നോട്ട് മോർ ദാൻ 10 to 12 വേർഡ്സ്. ഒരു 10-12 വേർഡ്സ് ഉള്ള ആ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് കൃത്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ മെയിൻ ഐഡിയ ഓർ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി റിസർച്ച് ക്ലിയർ. ടൈറ്റിൽ തന്നെ വലിയ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് കൊടുക്കുന്ന പതിവ് പൊതുവെ കാണാറില്ല. കാരണം എന്താണ് ഈ പേപ്പറോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം. അതാണ് ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബ്സ്ട്രാക്ട്. ഇത് ലെസ് ദാൻ 250 വേർഡ്സ്, 300 വേർഡ്സിന് താഴെയാണ് പൊതുവെ ഓരോ ജേർണലുകളും അബ്സ്ട്രാക്റ്റിന്റെ എണ്ണം പറയാറ്. ഇവിടെ ജേർണലുകൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോക പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള അനേകം പബ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട്. സ്കോപ്പ്, എൽസെവിയർ, ACM, IEEE, അതേപോലെ വില്ലി എന്നും വൈലി എന്നൊക്കെ പറയാം, എമറാൾഡ്, ടൈലർ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ്, അങ്ങനെ അനേകം പബ്ലിഷിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ഈ പബ്ലിഷിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും ആണ് ഓരോ ജേർണലുകളും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ജേർണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പ്രിംഗർ, ഉദാഹരണത്തിന് സ്പ്രിംഗർ അതൊരു പബ്ലിഷിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്, വലിയ കമ്പനിയാണ്. സ്പ്രിംഗർ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനിയാണ്. അവരുടേതായിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും അനേകം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അവർ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാം ഓൺലൈനാണ്. ഈ ഓൺലൈൻ പേപ്പറുകൾ, ഈ ജേർണലുകളെല്ലാം ഫ്രീലി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിനെല്ലാത്തിലും അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവണം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറികളിലും കോളേജ് ലൈബ്രറികളിലും അതിന്റെ അക്കാഡമിക് സോഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ഈസിലി ഡൗൺലോഡ് journal papers presented published in those journals. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ സെക്ഷൻസ്. അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മറി ഓഫ് ദ വർക്ക് ആയിരിക്കും. എന്താണ് ആ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്,
അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് സമ്മറിയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രോബ്ലം ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ്, പർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, കോർ മെത്തേഡ്സ്, ലീഡിംഗ് റിസൾട്ട്സ്, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ 250-300 വാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ കൃത്യമായ ആംബിഗ്യൂറ്റി ഇല്ലാത്ത സെന്റൻസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. 1 or 2 പാരഗ്രാഫ്. ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് 1 പാരഗ്രാഫ്. അതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. 250 വേർഡ്സ്. അടുത്തത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ജേർണൽ പേപ്പറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോർഷനാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഈ ജേർണൽ പേപ്പറിന്റെ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു പേപ്പർ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈറ്റില് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ടൈറ്റിലിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിസരം എന്താണ്. അപ്പൊ ഞാൻ COVID-19 സിറ്റുവേഷൻ, എന്റെ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേഷ്യോ ടെമ്പോറൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഓൺ സിമാന്റിക് ട്രാജക്ടറീസ്, അതായത് എന്റെ തീസിസിന്റെ ടൈറ്റിൽ. അതായത് മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്ട് ഡാറ്റ മൈനിങ്. മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡാറ്റ ഒരുപാട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സെൻസിങ് ഡിവൈസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അവയെ മൈൻ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക. അതിന്റെ കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു എന്റെ വർക്കിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പേപ്പർ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈറ്റിൽ ഒരു പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്താണ്, അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റഡി റിലവന്റ് ആണ്, എന്താണ് കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ, അതിൽ ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ടെംപ്റ്റഡ് മീ ഓർ വാട്ട് പ്രോംപ്റ്റഡ് മീ ടു കണ്ടക്ട് ദിസ് റിസർച്ച് ഓർ ദിസ് പേപ്പർ. ഈ പേപ്പറിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ച സാഹചര്യം എന്താണ്, എന്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്, എന്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പേപ്പർ എഴുതുന്നത്, ഓർ ഹൗ മൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബ്രിഡ്ജസ് ദ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്. നോളജ് റെപ്പോസിറ്ററിയിലേക്ക് ഈ പേപ്പർ എന്താണ് നൽകുന്നത്. ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ അവസാനമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നതാണ് സിറ്റുവേഷൻ, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ഇന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇന്ന പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രായോഗികമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫുൾ പ്രൂഫ്. There exists a gap, research gap. So in order to bridge that, I am formulating an idea. This is my proposal. These are strategies. അവിടെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മോർ ടെക്നിക്കൽ ആയിരിക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന, ആർക്കും മീൻസ് നമ്മുടെ സ്കോളർലി റീഡേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ. ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വർക്കിന്റെ ടൈറ്റിൽ, അതിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന ഏതൊക്കെ വർക്കുകൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതേവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും. ഡിസ്കസസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് ഏരിയ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓർഗനൈസ്ഡ്, simple summary of the sources. It explains key terms. It gives historical information on the problem studied. Literature review പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള നോളജിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിരിക്കും. പുതിയതായിട്ടൊരു സാധനം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. നാം പുതിയതായിട്ട് എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചാലും അതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. ആ ചരിത്രത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ പുതിയ വിജ്ഞാന ശാഖയെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് റെഫർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ അവർ വർക്ക്. അതാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് നറേറ്റ്സ് ദ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്. It states the objective of our study. If I am studying, if I am postulating certain idea about contact tracing, എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടെത്താം, ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയിലൂടെ കണ്ടെത്താം എന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ I should refer almost all core published works in that area recently in a chronological order. എന്നിട്ട് ഇത് വായിച്ച പേപ്പറുകളുടെ സമ്മറി അല്ല, വായിച്ച പേപ്പറുകളുടെ നോട്ടല്ല, ഇതേവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജേർണലുകളിൽ നിന്നും പേപ്പറിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്റെ വർക്കിൽ എന്ന ഒരു കൃത്യമായ എവിഡൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവുക. മെത്തേഡ്സ്, റിസൾട്ട്സ്,
ഡിസ്കഷൻസ്. ഇവയെ മൂന്നിനെയും ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം പറയാം. മെത്തേഡ്സ് നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിനനുസരിച്ച് ഞാനൊരു വർക്കാണല്ലോ, എൻ്റെ ഒരു അൽഗോരിതം ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആയിരിക്കാം. അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ബേസിക് മെത്തേഡ്സ് എന്നാണ് ക്ലസ്റ്ററിങ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും. അതാണ് മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറെ മെത്തേഡുകൾ, പുതിയ അൽഗോരിതങ്ങൾ കൊണ്ട് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. I should prove that my result is better or the best solution for the existing problem than the existing proposals. I should argue with my evaluations or results. ഞാൻ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തി. ആ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോഡലാണ് ബെറ്റർ ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ. വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ വേണം. ഇവിടെയുള്ള തെളിവുകളാണ് റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടേബിൾ ആവാം, ഗ്രാഫ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും ടെക്നിക്സ് ആവാം. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട്, വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഇവയുടെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഇവാലുവേഷൻസ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ മെത്തേഡിന്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ വരിക. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ്, അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് മെത്തേഡ്സിന്റെ അകത്താണ്. പിന്നീട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും, ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് മൂന്നും ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ ടോപ്പിക്കിൽ വരാം, ഇത് മൂന്നും ഒന്നായിട്ട് വരാം. ഡിസ്കഷൻസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വെറുതെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടി. ആ ഗ്രാഫ് വെറുതെ കൊടുത്ത് ഇന്ന എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ്, വൈ ആക്സിസ് ഇതാണ്, അതിന് ഇന്ന വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ന വേരിയബിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത് കുറയുന്നു, കൂടുന്നു. The interpretation of our result should be mentioned here in the discussion section. What is our argument? Whether our argument justifies our results. There is a point over here, discussion. And then conclusion and future scope. നമ്മൾ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ അവസാനം നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത്, ഫ്യൂച്ചർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി റിസർച്ച്, അതാണ് അവസാനമായിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക. തുടർന്ന് റെഫറൻസസ്, അപ്പൻഡിക്സ്. ഇത്രയാണ് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഇപ്പൊ ഒരു പേപ്പർ എഴുതാനുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതില് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ സ്കോളർലി റീഡിംഗ് ആണ്. ഒരു പേപ്പർ എങ്ങനെ വായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി മനസ്സിലാവേണ്ടത്. ഒരു പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ നാം ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത്, ആദ്യം തന്നെ 1ാമത്തെ പേജ് മുതൽ 14ാമത്തെ പേജ് വരെ വായിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. 14 പേജുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിൽ ഇത് വായിച്ച് തീർക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിപരമായ കാര്യമല്ല. അതിന് പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ വായിക്കാവൂ എന്നുള്ള ഒരു നിയമമൊന്നുമില്ല. 3 parts മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്, അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വർഷ സാറിന് ഷെയർ ചെയ്യാം. അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ്, നമ്മൾ ആദ്യം ടൈറ്റിൽ വായിക്കുക. റിസർച്ച് പേപ്പറിന്റെ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ടൈറ്റിൽ വായിക്കുക. ടൈറ്റില് 1 or 2 തവണ വായിക്കുമ്പോൾ അത് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നതാണോ, ഓർ വെദർ ദ ടൈറ്റിൽ gives clear idea about the problem at your mind, or whether this is the actual paper that you are looking for. അത് ടൈറ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും. ഈ ടൈറ്റിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ വായിച്ച ഉടനെ പേപ്പർ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടൈറ്റിൽ ഏകദേശം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ഗോ ഫോർ അബ്സ്ട്രാക്ട്. അബ്സ്ട്രാക്ട് വായിക്കുക. അബ്സ്ട്രാക്ട് 2ഉം 3ഉം തവണ വായിക്കുക. അബ്സ്ട്രാക്ട് ഏകദേശം 250, 350 വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റഡി, എന്ത് അപ്രോച്ചാണ് ഇവർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ റിസൾട്ടിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്, ഒരു ഓവറോൾ പേപ്പറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും. അതും വായിക്കുക. ടൈറ്റില്, അബ്സ്ട്രാക്ട്, ദെൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഏകദേശം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് ജാർഗൺസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. അത് തൽക്കാലം വായില്ലെങ്കിൽ യു സ്കിം ത്രൂ ദാറ്റ് പോർഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ പലതരത്തിലുള്ള റീഡിങ്, സ്കാനിങ്, സ്കിമ്മിങ്, റിവിഷൻ റീഡിങ്, അങ്ങനെയുള്ള സംഗതി. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ വരും. ഇതെല്ലാം സ്കോളർലി റീഡിങ്ങിൽ വരും.
ടൈറ്റിൽ വായിക്കണം, അബ്സ്ട്രാക്ട് വായിക്കണം. ഇനിയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറെ തപ്പിത്തടയലുകൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പേപ്പർ പ്രിന്റ് എടുത്താണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയകൾ അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക. ചില കോർ ടേംസ്, പുതിയ ഐഡിയകൾ, ഇവിടെ എല്ലാം റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. റെഫറൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം, പിന്നീട് പേപ്പർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ പറയാം. ഇതും വായിക്കുക. തുടർന്ന് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂയിലേക്കോ മെത്തേഡ്സിലേക്കോ റിസർച്ചിലേക്കോ ഡിസ്കഷൻ ലിസ്റ്റിലേക്കോ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പോകണ്ട. ഫസ്റ്റ് 3 പാസ് ആണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ പാസിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും വായിക്കുക: ടൈറ്റില്, അബ്സ്ട്രാക്ട്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ്. ഇതും വായിക്കണം, കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ടൈറ്റില്, ദെൻ അബ്സ്ട്രാക്ട്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ്. ഇത്രയും വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ പേപ്പർ നമുക്ക് പറ്റിയതാണോ, നമ്മോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പേപ്പറാണോ, അഥവാ നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് ഈ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ അവർ ഫസ്റ്റ് പാസ് ഓർ സെക്കൻഡ് പാസ് ഈസ് ഓവർ. അല്ല, ഫസ്റ്റ് പാസ് ഈസ് ഓവർ. സെക്കൻഡ് പാസ്, ഈ ഒരു പാസ് തന്നെ പലതവണ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ആദ്യ വായനയിൽ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊരു രസകരമായ ഒരു സംഗതിയൊന്നുമല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ പേപ്പറാണ് ഇതെല്ലാം. അടുത്തതാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂസ്. അടുത്ത വായനയിൽ ടൈറ്റിൽ, അബ്സ്ട്രാക്ട്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പേപ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രം പിന്നീടുള്ള വായന തുടരുക. അതർവൈസ് യു ജസ്റ്റ് ത്രോ ദാറ്റ് പേപ്പർ. അവിടെ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ വായിക്കണം. ഇവിടെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ കൂടാതെ ഒരു സംഗതി കൂടെ ഉണ്ട്, കീവേഡ്സ്. അത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് ആ പേപ്പർ കാണിക്കുക. കീവേഡ്സ്. ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നമുക്ക് വളരെയേറെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു സെക്ഷനാണ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതേവരെ നടന്ന സ്റ്റഡി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേപ്പർ ജേർണലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റഡീസ്, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള റെഫറൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് പിന്നീട് കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഈ വർക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേപ്പറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സെർച്ച് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കും. തുടർന്ന് മെത്തേഡ്സ് വായിക്കുക. മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ, കോർ ആയി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തു. എന്തൊക്കെ അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഇവർ ആ വർക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, മെത്തേഡ്സ്, റിസൾട്ട്സ്, ഡിസ്കഷൻ. ഇത് ഒരു 3 തവണയെങ്കിലും വായിക്കുക. ലിറ്ററേച്ചർ, മെത്തേഡ്സ്, റിസൾട്ട്സ്, ഇത് പലതവണ വായിക്കുക. ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ, റെഫറൻസസ്. റെഫറൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ റെഫറൻസ് നോക്കും. എന്താണ് റെഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ആ പേപ്പർ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് ഒന്ന് മാറ്റുക. ഇതേവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു വായിച്ചതെങ്കിൽ ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വായന നടത്തുക. എന്തുകൊണ്ട് അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ, എന്തുകൊണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ അവസാന പാരഗ്രാഫിൽ ഓഥർ ഇന്നത് പറഞ്ഞു, അത് ശരിയാണോ, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടോ? there starts our critical thinking. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വഴി അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? ആ ഒരു why such an argument, is it correct? ഒരാളുടെ നിലനിൽക്കുന്ന റിസർച്ചിനെ തട്ടി തകർക്കാനല്ല നമ്മൾ റിസർച്ച്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളജിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേപ്പറിന്, വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്കുള്ള ത്രെഡ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്, ഒരു സ്പാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ പാസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ ഈ വായിച്ച സംഗതികൾ എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ സജ്ജരായിട്ടുണ്ടാവണം. gist of the paper, juice of the paper, concise of that paper should be written in your language. അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സംഗതിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ആ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതി വെക്കുക. അപ്പൊ ഒരു പ്ലേഗിയാരിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്ത വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പറയാം. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പേപ്പറിനെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വേറൊരു വർക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാണിക്കാം. വി ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ദെയർ സൈറ്റേഷൻ, റെഫറൻസ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പേപ്പറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, എന്തൊക്കെ ഇതിലില്ല, ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ പഠിച്ചു, ഏതൊക്കെ പുതിയ വേർഡ്സ്, പുതിയ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത്രയാവുമ്പോൾ ആ പേപ്പറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും.
ഉറപ്പായിട്ടും പേപ്പറിനെ മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ചില പേപ്പറുകൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചില കോർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള കാറ്റലോഗ് അല്ല, ഒരാൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള സചിത്ര വിവരണമല്ല ഒരു റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കണ്ടന്റ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ പേപ്പർ എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. ഒരു ജേണലിലേക്ക് പേപ്പർ അയച്ചു. ആ പേപ്പർ അവിടുന്ന് റിജക്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിൽ നല്ലൊരു ടൈലർ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിന്റെ മറ്റൊരു ജേണലിൽ ആ പേപ്പർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ പേപ്പർ ആ ജേണലിൽ, അതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രിട്ടീഷ് ജേണലാണ്, നല്ല ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടറുള്ള ജേണലാണ്, അവിടെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ആദ്യം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ജേണലിൽ അയച്ച പേപ്പറിന്റെ റിജക്ഷനും അതോടൊപ്പം വന്ന റിവ്യൂവർ കമന്റ്സും ആണ്. ആ റിവ്യൂവർ കമന്റ്സിലെ ഒരു റിവ്യൂവർ പറഞ്ഞ കാര്യം, നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ പരിസരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ വായിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വള്ളിപുള്ളി തെറ്റാതെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ I need not specify machine learning is the learning or making a machine learn like a human. അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ദിസ്, ഡാറ്റാ സയൻസ്, അതൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് വായിക്കാൻ വരുന്നത്. എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മുടെ വർക്കുമായിട്ട്, നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോസലായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പലതവണ നാം ഇത് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഫൈനൽ പാസോടുകൂടി, അവസാനത്തെ ഈ മൂന്നാമത്തെ വായനയോടുകൂടി നാം ആ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും. ഫൈനൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 3 തവണ ഒരു പേപ്പർ, ഈ 3 പാസ് റീഡിങ് നടത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എന്നാ ഇനി അടുത്ത പേപ്പർ വായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോരുത്. ആ പേപ്പർ വായിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എങ്കിലും, 2 പാരഗ്രാഫ് മിനിമം എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ഡയറിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. അതർവൈസ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കി, സിനിമ കണ്ടു, ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി തിരിച്ചു മറച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലതും പുതിയതായിട്ട് തോന്നും. ഇതാണ് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം. അതോടൊപ്പം 1-2 ഗൂഗിൾ സ്കോളർ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കാഡമിക്, ഇവ രണ്ടും പരിചയപ്പെടാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ സമയം കഴിയാറായോ സർ? എങ്ങനെയാ? No matter, you can continue. ഓക്കെ. സി, നമ്മള് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു റിസർച്ച് പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. നമ്മുടെ നോർമൽ സെർച്ചിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികൾ കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ there are specific repositories from where you can download papers. So I am going to show you such kind of things here. അവിടെയാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളറിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് വഴിയാണ് നാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുക. എന്ത് കൊടുത്താലും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് തരുമെന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ സെർച്ച് കൊറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഒരു അതിന്റെ മെറ്റാഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അവരുടെ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിൽ അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകളാണ്. അക്കാഡമിക് സോഴ്സുകൾക്ക് അത്രയും ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ആവശ്യമായി വരില്ല. ഞാനിവിടെ അവിടെയാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളറിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? പേജ് is clear, right? You can see my browser. See, ഇവിടെ ഞാനൊരു സെർച്ച് query കൊടുക്കുക, കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ഡ്യൂറിങ് COVID-19 എന്ന് പറഞ്ഞു. You can see my browser, right? Or it is still in the presentation mode? Not visible. Not visible. Okay, it is still in the presentation mode, so I should stop the presentation. Okay.
You can see my Google search page, right? Yes. Okay, see, this is our normal search window. Here I can give anything in the universe, anything in our mind. See, I'm simply placing a search query. Contact tracing during COVID-19. Contact tracing എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഒരു പേഷ്യന്റ്, ആ പേഷ്യന്റിന്റെ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ട്രേസ് ചെയ്യുക. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ. COVID-19 ഉള്ള ഒരു അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, അയാൾ ആരുമായിട്ടൊക്കെ സമ്പർക്കം വന്നിട്ടുണ്ടോ, അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അത് പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട്, ആ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റുകൾക്ക് വേറെ സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അവർ പോയ സ്ഥലങ്ങൾ, ഇതിങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വലിയൊരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് എന്നുള്ളത്. കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം അതിന് ആ പേരിൽ ഒരുപാട് പബ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സേതു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ, ട്രേസ് ടുഗദർ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആപ്പുകളും കൺസെപ്റ്റുകളും ഒക്കെ റിസർച്ച് ഫീൽഡിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബീങ് എ ഹോട്ട് റിസർച്ച് ടോപ്പിക്, ഐ എം സിംപ്ലി സെർച്ചിങ് കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ഡ്യൂറിങ് ഓർ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഡ്യൂറിങ് കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ്. ഈ ഒരു ടേം ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. സി ദിസ്, എത്ര റിസൾട്ട് വന്നു, എത്ര ഇൻ 0.68 seconds I got nearly 12 crores of pages. 12 കോടിയോളം റിസർച്ച് റിസൾട്ട്സ് എനിക്ക് വന്നു. സെർച്ച് റിസൾട്ട്സ് വന്നു. ഇത് നമുക്ക് താഴത്ത് പേജിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഓരോന്ന് വായിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ ആദ്യമേ വന്നത് ഒരു AD, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡേറ്റ ഉണ്ട്, വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ്, അക്കാഡമിക് സ്കോളർലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊന്നും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതാണ് scholar.google.com. ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ്, കുറെ കൂടെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ അതേ ക്വറി കൊടുക്കുകയാണ്, കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ഡ്യൂറിങ് COVID-19. See this, I got only 82,000 results in 0.04 seconds. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ കിട്ടിയതുപോലെ ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ സെർച്ച് റിസൾട്ട് പേജ് അല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ റിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് documents or content and all. I can see some more pages, some more options here. Year wise searching എനിക്ക് സാധിക്കും. അതായത് കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ഡ്യൂറിങ് COVID-19 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേമിൽ, ഈ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സിമാൻറ്റിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേർണലുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡേറ്റകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്ക് നടത്തുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സെർച്ചിങ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പെരിഫറൽ നോളജിന് വേണ്ടി, ഒരു ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നോർമൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് നടത്തുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു നോ ദ ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്നുള്ളത് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ സെർച്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ്. ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ന വേർഡിന് വളരെ മീനിങ് ആണ്. ഫ്രീലി അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് IEEE എക്സ്പ്ലോർ, ACM ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി. ഇതൊക്കെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു പേ ലാർജ് എമൗണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറികളിലും നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈബ്രറിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഇവിടെയൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ACM ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും IEEE എക്സ്പ്ലോറിൽ നിന്നും സ്കോപ്പസിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറുകളെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണിത്. ക്ലിയർ? ഇത്രയും സംഗതികൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഞാൻ ഇവിടെ നേരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആ പേപ്പറുകൾ ആ പബ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നേരെ പോകുന്നു. ഇതാ JMIR പബ്ലിക്കേഷൻസ്, അവര് ആ ടോപ്പിക്കിൽ എഴുതിയ പേപ്പറാണ്. എനിക്കിത് റീഡ് ചെയ്യാം.
ഒരു പേപ്പറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചില്ല, അത് ഉടനെ കാണിക്കാം. ഗൂഗിൾ സ്കോളർ പരിചയപ്പെടുന്ന ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ചെയ്തിസ് വേറൊരു പേപ്പർ ഞാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇതൊരു PDF ഫയലാണ്. PDF ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെർച്ച് കിട്ടും. ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എനിക്ക് ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ പേപ്പറുകളും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. എല്ലാ പേപ്പറുകളും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു പേപ്പറാണ്. ഒരു അൽഗോരിതം ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് വന്നു. സെംട്രാക്ലസ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം ഫോർ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസിങ് സെമാന്റിക് റീജിയൻസ്. സോ ഇഫ് ഐ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ്, I will be taken to corresponding publisher, Taylor and Francis. ഇതാണ് പബ്ലിഷർ. ഇവരുടെ പേപ്പറാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ ടൈറ്റിൽ കാണിച്ചു, ഓതേഴ്സിന്റെ പേര് കാണിച്ചു. ഓതേഴ്സിന് ഒരു ഓർക്കിഡ് ഐഡി ഉണ്ട്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാം. ഈ പേപ്പറിന് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ID ഉണ്ട്, ജേർണൽ ID, പേപ്പർ ID ഉണ്ട്. അബ്സ്ട്രാക്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. എൻ്റെ പേപ്പറിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. കീവേഡ്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ കൊടുത്ത കീവേഡ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ തീരും. ഏകദേശം 20-22 പേജുള്ള പേപ്പറാണിത്. പക്ഷേ അബ്സ്ട്രാക്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഓതർ പ്രൊഫൈലാണ്. അതുകൂടാതെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ആക്സസ്. എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം? ആ പേപ്പർ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ $53 കൊടുക്കണം. $53 കൊടുത്ത് എനിക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പർ പോലും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് ഇതിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഈസിലി ഡൗൺലോഡ്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ്. റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ജേർണലുകളിലേക്കാവാം, അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള PDF ആവാം, എന്തും ആവാം. പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ള ജേർണലുകളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകാം. ഓക്കെ, ഇനി ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ 1-2 ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ കാണാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത കുറെ തന്നെ കൊടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ നമ്മളൊരു സംഭവം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ടൈറ്റിൽ കൂടാതെ ബാക്കി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും. അതിലൊന്നാണ് ഈ ഡബിൾ കോട്ട്സ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊരു പേപ്പർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിനെ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ സൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ റെഫറൻസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുക. പലതരത്തിലുള്ള റെഫറൻസിങ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പേപ്പർ റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അതൊരു ഓപ്ഷനാണ്. മറ്റൊന്നാണ് സൈറ്റഡ് ബൈ 293. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. വിച്ച് മീൻസ് ഈ ഒരു പേപ്പർ മോഡലിംഗ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ്, കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ക്വാറന്റൈൻ ഓൺ സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് COVID-19 എന്ന പേപ്പർ, ആ പേപ്പർ ആരൊക്കെയാണ് എഴുതിയത്? എ അലേറ്റ, ഡി മാർട്ടിൻ കോറൽ, APY പിയോൺറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഓതേഴ്സ് ആണ്. ഈ പേപ്പർ എഴുതിയ ഓതേഴ്സിന്റെ പേരുണ്ടാവും. ഇവര് സ്പ്രിംഗർ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ജേർണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പറാണത്. നേച്ചർ നമുക്കറിയാം, ലോകത്തെ ഏറ്റവും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ്, പബ്ലിക്കേഷനാണ് നേച്ചർ. അവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ്. ഈ പേപ്പർ എത്ര പേര് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എത്ര പേര് സൈറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ഈ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പേപ്പറിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ പേപ്പറിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് 293 പബ്ലിക്കേഷനുകൾ, പേപ്പറുകൾ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ മീൻസ് ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി ആർട്ടിക്കിൾസ്. അങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ചർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ സെർച്ചിങ് ടൂളുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഗൂഗിൾ സ്കോളർ വഴി ഉപയോഗിക്കാം. ഗൂഗിൾ സ്കോളർ വഴി മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പേപ്പറുകളെ റിസർച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഡെക്സ്, ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും ഈ സ്കോപ്പിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സൈന്റോമെട്രിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ഉപയോഗിച്ച്, ഇത്രയുമല്ല ഇനിയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ്ട് കിട്ടുന്നത് എന്ന് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നീട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ വർഷം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം? സെർച്ചിങ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ വായിക്കൂ എന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് കുറി കൊടുത്ത് നേരെ 2017 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2017 ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പേപ്പറുകൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ?
ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്, ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത ഒരു പേപ്പർ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. പിന്നീട് അതിലെന്തെങ്കിലും പബ്ലിക്കേഷനുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അലേർട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി, എൻ്റെ മെയിലിലേക്ക് അലേർട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് അലേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമുണ്ട്. ക്രിയേറ്റ് അലേർട്ട്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഞാൻ കൊടുത്ത ടൈറ്റിലിൽ ഇപ്പൊ ഈ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ഡ്യൂറിങ് കോവിഡ് എന്ന ടൈറ്റിലിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക്കേഷനിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മെയിലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു അലേർട്ട് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമുക്കത് നോക്കി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സെർച്ച് റിസൾട്ട് വായിച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്കോളർ, എൻ്റെ റിസർച്ച് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു അലേർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്പേഷ്യോ ടെമ്പോറൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ്, ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ റിസർച്ചിന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ക്വറി സ്ട്രിങ്ങുകളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ അലർട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ എപ്പോ അതില് പബ്ലിക്കേഷൻ വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എനിക്ക് അലർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളറിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഗൂഗിൾ സ്കോളർ പോലെ തന്നെ വേറൊരു സംഗതിയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കാഡമിക്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കാഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെതായിട്ട് ഈ ഒരു നിലയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഇറക്കിയതാണ്. ഇതും ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ കൊടുത്ത സെർച്ച് ക്വറിക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇവിടെ ഇത്രയും റിസൾട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കുറെ കൂടെ മെറ്റാഡേറ്റ ഇൻ ദ സെൻസ് ഡേറ്റ അബൌട്ട് ഡേറ്റ, feasibility of contact tracing COVID-19 outbreaks by isolation of cases, ഏത് വർഷമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്, ഏത് ജേണലിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്, ഓതേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ അഡീഷണൽ ഡേറ്റ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെയും സൈറ്റേഷനൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് കുറെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സെർച്ചിങ്ങിന് ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കും. ജേണൽ ടോപ്പ് ഓതേഴ്സ്, അതായത് ഗൂഗിൾ സ്കോളറിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കാഡമിക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ വായന തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിലോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കാഡമിക്കിലോ എന്ത് ചെയ്യുക? മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഒരു പെരിഫറൽ നോളജിന് വേണ്ടി സാധാരണ റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇവയെ എന്ത് ചെയ്യരുത്? റിലേ ചെയ്യരുത്. That was about Microsoft Academic. Now I will show you something else. IEEE Explore. IEEE Explore. ഇത് മറ്റൊരു ഡിജിറ്റൽ റെപ്പോസിറ്ററി ആണ്. ഇവിടെ എനിക്കൊരു പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ റിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും. IEEE IEEE എക്സ്പ്ലോററിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള പേപ്പറുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ക്വറി സ്ട്രിങ്ങിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സെർച്ച് ചെയ്തു. എഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് പ്രൈവസി പ്രിസർവേഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സെർച്ച് ചെയ്തതാ. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഈ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് കിട്ടി. ആ പേപ്പറിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് കിട്ടി. അതിന്റെ ഓതേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അബ്സ്ട്രാക്ട് ബാക്കി ഇതാ. പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് ഇതാണ്: പർച്ചേസ്. എത്ര കൊടുക്കണം? $14. മെമ്പറിന് IEEE എക്സ്പ്ലോറർ മെമ്പറിന് $14, നോൺ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ $33 കൊടുത്താലേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആ പേപ്പറിനെ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആ പേപ്പറിന് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. എന്നാൽ IEEE മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള എക്സ്പ്ലോർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും കോളേജുകൾക്കും ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
2019 കോവിഡ് അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വേവ് അതിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ACM മറ്റൊരു വലിയ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനിയാണ് ACM അവരുടെ എല്ലാ പേപ്പറുകളും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കൊടുത്തിരുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ പേപ്പറുകൾ ഡൗൺലോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് റിസർച്ചിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി റിസർച്ചിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത എല്ലാ പേപ്പറുകളും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പെയ്ഡ് ആക്കി. So we discussed about Google Scholar, Microsoft Academic and IEEE Explore which is paid. അത് പെയ്ഡ് ആണ്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിവിടെ റിസർച്ച് പേപ്പറുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ചോ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ തൽക്കാലം പറയും ചെയ്യേണ്ട. നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി റിസർച്ച് പേപ്പർ നോക്കുക മാത്രമാണ്. See this is a paper published in a reputed journal. You can see the title over here, a generic framework for monitoring continuous spatiotemporal queries over moving objects. Please don't worry about the topic and title and its depth. We are simply understanding the skeleton of a paper, that's it. For that purpose I have downloaded one paper and this is the title, and these are different authors who wrote this paper. And Heibo Hu, he is the first author. This is the first author, then second author, third author. First author ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിവിലേജ് ഇൻ ദ സെൻസ്. ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ എത്ര പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓതർ ആണെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഓതറിന് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവിലേജ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഓതറിന് ഉണ്ടാവില്ല. ചില ജേണലുകൾ 5 ഓതറുകളെ വരെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജേണലിന്റെ പേപ്പർ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എല്ലാ പബ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും എന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് പേപ്പറിന്റെ ടൈറ്റില്, ഓതേഴ്സിന്റെ നെയിം, അബ്സ്ട്രാക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിയർലി 250 വേർഡ്സ് ആണ് അബ്സ്ട്രാക്ട്. ഇവിടെ തന്നെ പറയാം, ദിസ് പേപ്പർ പ്രൊപ്പോസസ് എ ജനറിക് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പേഷ്യോടെമ്പറൽ ക്വറീസ് ഓവർ മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്ട്സ്. പ്ലെയിൻ സെന്റൻസ് ആണ്, ക്ലിയർ ആണ്, ഇതിൽ ആംബിഗ്വിറ്റി ഇല്ല. സയന്റിഫിക് റൈറ്റിംഗിൽ ഭാഷ വളരെ പ്രധാനം. അങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് താഴത്തേക്ക് വന്നു. പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൂടാതെ സാധാരണ പേപ്പറിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ്, വേറൊരു പേപ്പർ കാണിക്കാം. കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. കീവേഡ്സ് സാധാരണ എല്ലാ പേപ്പറുകളിലും ഉള്ളതാണ്. അബ്സ്ട്രാക്റ്റിന് ശേഷം കീവേഡ്സ്, ജനറൽ ടേംസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് കീവേഡ്സ്. പക്ഷെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഈ പേപ്പർ മൊത്തത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, അതിനെ 1-2 സെന്റൻസ് ടെക്സ്റ്റിൽ സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇത്രയും വരുന്നു, താഴത്തേക്ക് വരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ദെൻ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഓർ റിലേറ്റഡ് വർക്ക്, രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ. ഏതൊക്കെ സ്റ്റഡികളാണ് ഇതേവരെ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് വരിക, ദ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓവർവ്യൂ. അതായത് ഇവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന, ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വർക്ക് എന്താണ്, അതിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ സബ്സെക്ഷനുകളായിട്ട് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മുടെ അൽഗോരിതം വരുന്നു, ഇവാലുവേഷൻ വരുന്നു, ഇതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ പാർട്ട്, ഗ്രാഫുകളോ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു. 12 പേജുള്ള ഒരു പേപ്പറാണിത്. എൻഹാൻസ്മെന്റ്സ് പല പേരിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ. ഫൈനലി they are evaluating their proposal using certain metrics. They have different graphs, different diagrams, tables and all, and without simply providing it's not simply displaying the graph, they are elaborating the study. What are different parameters, why if certain plot varies with respect to some other variable, why it is so, different cases, unnoticed cases, all these things are elaborated over here. Finally see there is a conclusion. Conclusion ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് പറയാം, റെഫറൻസസ്. റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു, വേറൊരു നോളജും പുതിയ നോളജ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറിവിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അറിവിനും മാത്രമായിട്ട് നിലനിൽപ്പില്ല. തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ഒരു നോളജുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ അത് ആ പോർഷനിൽ, ആ വർക്കിൽ ഇതേവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട പേപ്പറുകളെ
നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതല്ലെങ്കിൽ അത് പ്ലേജിയാരിസത്തിന്റെ, രചനാമോഷണത്തിന്റെ കീഴിൽ വരും. അത് വളരെ വലിയ കുറ്റമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് റെഫറൻസ് ചെയ്യുക, സൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവര് ഓരോ ക്ലെയിം നടത്തുമ്പോൾ, ഓരോ സെന്റൻസ് എഴുതുമ്പോഴും അതിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും പേപ്പറിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ while many spatial index structures can serve this purpose, this paper employs the well-known R-tree based index. ഇവിടെ ഇവർ R-tree index എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് പറയുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് വേറൊരു പേപ്പറിലാണ്. അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സൈറ്റേഷൻ 2.9. താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ റെഫറൻസ് സെക്ഷനിൽ 2 ഏതാണ്, എൻ ബെക്മാൻ, എച്ച് ക്രിയഗൽ അവര് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു പേപ്പറാണ്. അങ്ങനെ ഈ പേപ്പറിൽ റെഫർ ചെയ്ത് സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പേപ്പറുകളെയും ഇവരുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തോന്നുന്ന പോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. IEEE ഫോർമാറ്റ്, ഹാർവാർഡ്, ചിക്കാഗോ, APA, MLA തുടങ്ങിയ പലതരത്തിലുള്ള സൈറ്റേഷൻ ഫോർമാറ്റുകളും ഉണ്ട്. സോ likewise you can see different papers. പലതരത്തിലുള്ള പേപ്പറുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽ വായിക്കുക, അബ്സ്ട്രാക്ട് വായിക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 3 pass അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പേപ്പറുകൾ വായിച്ച് തുടങ്ങുക. So we discussed what is Google Scholar, Microsoft Academic, Explorer, Scopus and Web of Science. These are not part of our discussion. It will take more time. I think this is not the right time to discuss about these scientometrics indexes and all. We will take these things in a different situation. സോ ഒരു ശീലം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒരു റിസർച്ച് ഡയറി ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒരു റിസർച്ച് ഡയറി. സാധാരണ ഒരുപാട് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ഐ യൂഷ്വലി പ്രിഫർ നോട്ട്ബുക്ക്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നോ അതിൽ നിന്ന് എന്താണോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു റിസർച്ച് എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതി വെക്കുക, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതി വെക്കുക. പിന്നീട് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം, അതിനോട് എന്തൊക്കെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക. I think by that I can conclude my topic. If there are some other queries during the time of question answer session, I can address. Thank you, Akbar Shah sir. Over from my queries. Sir, could you explain what is the importance of indexing, SA index, Weber's index, etc.? Okay, one second, let me do something else. Can you please accept my request? You can see me, right? Hello? Yes, Nisha sir. Now it is visible, right? Yes. Yeah, sir, it's visible. Okay, see, you asked me about indexing, right? Okay. നമ്മള് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു indexing, Scopus indexing അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഗതികളുണ്ട്. അതായത് അക്കാഡമിക് പേപ്പറുകളെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള അതിന്റെ ഒരു വാലിഡിറ്റി, ക്വാളിറ്റി, പബ്ലിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റിയെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. അവയെ സൈന്റോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. സൈന്റോമെട്രിക്സ്, ബിബ്ലിയോമെട്രിക്സ്, സൈന്റോമെട്രിക്സ്, വെബോമെട്രിക്സ്, ഇൻഫോമെട്രിക്സ്, അങ്ങനെ പല സംഗതികളുണ്ട്. വളരെ രസകരമാണ് അതിന്റെ ഒരു ചാനൽ. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേപ്പർ, ഒരു ജേണലിൽ നമ്മുടെ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓതന്റിക് ആവില്ല. ലോക പ്രശസ്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, എൽസ്വെയർ, സ്കോപ്പസ് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ വലിയ പബ്ലിക്കേഷൻസ് കമ്പനീസ് അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാബേസുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ആ ഡേറ്റാബേസിൽ റെഫർ ചെയ്യപ്പെട്ട പേപ്പറുകളാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആധികാരികതയുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if I am publishing a paper in Nature, that is one of the largest or most reputed journal in the world, Science, Nature, the Science, the Nature, അങ്ങനെയുള്ള ജേർണലൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പേപ്പറിനെ ഞാൻ എടുത്ത് എൻ്റെ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളിൽ സൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് വളരെ വലിയൊരു പേപ്പറിനെയാണ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റാബേസുകളിൽ നമ്മുടെ ജേർണലുകൾ, നമ്മുടെ നാം വായിക്കുന്ന പേപ്പറുകളുടെ ജേർണലുകൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതിലൊന്നാണ് സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ജേർണൽ. വെബ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ജേർണലാണ്. വെബ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഇൻഡെക്സിംഗ് ആണ്. ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ഒരു ഇൻഡെക്സിംഗ് ആണ്. ഗൂഗിൾ സ്കോളർ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട മിക്കവാറും എല്ലാ പേപ്പറുകളും അതിനകത്ത് വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഇൻഡെക്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു സാഹചര്യം ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ക്യാൻ ഷെയർ ദാറ്റ്. So could you say, could you discriminate survey paper and review, literature review and research article? How can we distinguish these? Okay, that's a very good question at this juncture, because there are different types of research articles, like research article. I have shown 2-3 research papers over here, right? And we discussed the basic structure of a research paper now. I didn't show you any research article, sorry, literature survey article over here. Literature survey എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ്. നമ്മളൊരു റിസർച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ആ ഒരു മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ഫീൽഡ് ഏതാണോ അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന കോർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ടെക്നിക്സ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു റിവ്യൂ നടത്തുന്നു. അതിലുള്ള പോരായ്മകൾ, that is very good if you mention the drawbacks or untouched areas of that works. ഇതെല്ലാം കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വളരെ ക്രിസ്പായ, വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് റിസർച്ച് സർവേ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇൻ എ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ യു ഹാവ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, you have something to contribute to the academic world. അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനത്തെ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഒരു വർക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് ആ ഒരു പേപ്പറിൽ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുക. റിസർച്ച് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ടെക്നോളജിക്കൽ സർവേ ആവാം, അതേവരെ വന്നിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ അൽഗോരിതംസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ അല്ല ഏതെങ്കിലും, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് എൻ്റെ ഒരു പേപ്പറാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ റിസർച്ചിന്റെ ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തൊരു പേപ്പറാണ് കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതേവരെ വന്നിരിക്കുന്ന പേപ്പറുകളെ സർവേ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒരു അസംഷനിലെത്താം. റിസർച്ച് സർവേ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ പേപ്പറിൽ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല. സർവേ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ പല മോഡൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ റിസർച്ചിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പിക്ചർ, ഒരു ഡയറക്ഷൻ, ഒരു ചൂണ്ടുവലക കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെയല്ല. there you have your own title, your own evaluations, your own approaches, your own conclusions. Okay. Yes. Okay. So any queries from research scholars? Nainamis, Jibin sir. Students, any query from students? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാട്ടോ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാറിനോട് ചോദിക്കാം. എന്തും ചോദിക്കാം, അറിയാവുന്നതിന് മറുപടി പറയും, നോ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പേപ്പർ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് എ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഒരുപാട് റിജക്ഷൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഒരു സാറ് ഒരു അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററാണ് ഒരു ജേർണലിന്റെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവര് എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നല്ല നോക്കുന്നത് പേപ്പറുകളെ. their main job is to reject papers. So if you search an article or if you go to a publisher, you can see acceptation rate.
ആ ജേണലിലേക്ക് വരുന്ന സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പേപ്പറുകൾ എത്ര ശതമാനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? നിയർലി ഇറ്റ് വിൽ ബി 10%, 25% മാക്സിമം. റെപ്യൂട്ടഡ് ജേണലുകളിൽ വരുന്ന പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണവും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ അക്സെപ്റ്റേഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ടാവും. So, sir, what is the significance of publication during study? Suppose here most of the students are MCA students. So, what is the importance of that when they are publishing a paper during study? Okay, in the sense, so let me reframe your question like, what do I get if I publish a paper during the course of study? If I'm not doing a research, what is the benefit I am getting if I publish a paper, right? Like that you ask me. ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു PhD ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ജേണലിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ വേണം, 2 കോൺഫറൻസ് വേണം. ഇതാണ് അവരുടെ UGC 2016 അനുസരിച്ചുള്ള അവരുടെ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ. But if you are publishing a paper right now, that also benefits, that also add credit to your academic profile. Yes. In different sense, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർഷിപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിയർ റിവ്യൂഡ് റെപ്യൂട്ടഡ് ജേണലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ UGC കെയർ ലിസ്റ്റുള്ള പേപ്പറുകളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം അവിടെ ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അത് 10 വരെ എന്തോ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, പ്രീ റിസർച്ച്, പോസ്റ്റ് റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. Students, please come forward. Sharija teacher, I can see Sharija teacher. Yes, Nishad. Actually, you left us no chance to ask some questions. You explained it very well. Oh, thank you. Hope it was useful. Appreciation for you. Thank you, teacher. Nidam is here. Yeah. Okay, Nishad sir, it was a good presentation. Thank you, teacher. Thank you. Everything clearly. Let me ask another question related to research, your research work. Sure. Why not, please? Not about writing. You may have faced some situations in which you are blocked about in a situation you are not able to proceed your work. So they may have many situations, and can you recollect any such situation and how you overcome that situation? In which, Sure. Yeah. Okay, Question. it will be, Okay, that's it will a be a very good. guideline for those research scholars. Yeah, sure. That's a wonderful question. Also, that's it. I should answer in an intelligent manner because, see, I have completed my work proudly in 3.5 years. So, completing a research work, especially in science, within a span of 3.5 years is an appreciable act. It's not my privilege, I should say, because of the virtue or because of the support or guidance of my beloved research supervisor, Dr. Sajimon Abraham. I'm only a tool, I should say like that. So, coming to the academic side of my research journey, yeah, there are a couple of or a number of blockers. Initially, the first problem is to get it published, your work. ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ. ഇതിൽ എവിടെ പബ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ഒരു വർക്കിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ജേണലുകളിലാണ്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു വർക്കായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധാരണ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കുകളെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തക്ക തരത്തിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ധാരണ. ബട്ട് there comes the intelligence of our research supervisor. He asked us to simply write a paper based on the studies we have conducted so far. അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പേപ്പർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ എഴുതി. സാർ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നു റിവ്യൂ ചെയ്തു, മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വരുത്തി. It took nearly 4 months to compile that paper as it is, and we submitted that paper for a conference that was conducted by IEEE International Conference on something. Hopefully that was accepted.
ഞാൻ ആ പേപ്പർ അയക്കണ്ട എൻ്റെ വർക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയിരിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഒരു ബ്ലോക്കറാണ്. നമ്മൾ ഏത് വർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണാം, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും, ആ ഡാറ്റ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മറിച്ച് തിരിച്ച് ഒരുപാട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണാം. ബട്ട് റിയാലിറ്റി ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു പെർഫോം ഓർ research in cloud computing or distributed computing or cryptography, ഒരുപാട് ഏരിയകളുണ്ട് അവിടെ. മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഇമേജ് പ്രോസസ്, ഒരുപാട് ഏരിയകളുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം, ഒരു സംഭവം, ഡേറ്റാ സെറ്റ് കിട്ടണം. അവിടെ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് കിട്ടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇവിടെ എല്ലാം ബ്ലോക്കറുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നോട്ട് സംഹൗ because of our hard work, we could manage all those things. And I can say one benefit, another milestone in our work. I got a chance to visit IIT Madras. I'm privileged to say, proudly I'm telling that I got a chance to present a paper in IIT Madras. That is a different world. അവിടെ നമ്മുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓതർ ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു വർക്ക് വേണം, അതിനെ കുറിച്ച് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ്, നമ്മളെ പോലെ തന്നെയുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ പേപ്പറിനെ കീറി മുറിച്ചു, അതിന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. അവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. അതൊരു ബ്ലോക്കർ അല്ല, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബ്ലോക്കർ. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ പേപ്പറുകൾ അതില്ല ഇതില്ല, ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് ആരും പറയില്ല. അവിടെ നമ്മൾ പരിഭവപ്പെട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ തരത്തിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ വർക്കിനെ എന്താ പറയുക, എൻറിച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. കൂടുതൽ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ആക്ച്വലി ബ്ലോക്കർ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്റെ ത്രെട്ടുകളായിരുന്നു. അതേപോലെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ്, നമ്മുടെ തിസീസ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ കോവിഡ് അവധി കിട്ടിയത് ഒരു വലിയൊരു കാലഘട്ടം, ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിയ ഒരു കാര്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് മാത്രമല്ല. ഇപ്പൊ ലാറ്റക് ഒരു ടൂളാണ്, കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ്. ലാറ്റക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതേപോലെ സൈന്റോമെട്രിക്സിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ കിട്ടാൻ സാധിച്ചു. ഒരുപാട് ടൂളുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലേണിംഗിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ തിസീസ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിനനുസരിച്ച് തിസീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, we are learning a lot of things. I don't know whether I answered your question. Okay. Yeah, sure. Your answer is also wonderful. Okay. Thank you. I have an ambition. Please, at least one student from among the group can. Any queries from students? Ashwati Kalesh. Ashwati is there? Hello, Ashwati. Barsha, I think we can wind up. Okay, let's wind up. Okay. Time is too late. Okay. Nayana Miss, please wind up. Thank you so much for the informative session, sir. Now, I would like to invite Professor Sharija Aziz to deliver the vote of thanks. Okay. Good afternoon. A lovely and warm greetings to our most beloved and worthy resource person, Dr. Nishad A. Then our director, Dr. Jubal Matthew, our HOD, Professor Akbar Shah, faculty colleagues, and dear students. Now, it's a matter of a pride for me to propose a vote of thanks for this occasion. I think I thank Dr. Nishad for giving us such a wonderful session. You explained it very clearly. As I said earlier, you left us no chance to ask a question. Okay. Then really, today's day was a day of learning. We are highly enlightened and motivated. And I think I have decided to start writing a paper. I don't know how or where it reached. Okay. Now, next, once again, I thank you, Nishad. Then I thank our director for his enthusiastic support. Now, I thank Professor Akbar Shah, HOD MCA, for hosting such a wonderful program, and all the organizing team for their coordination and support.
then faculty colleagues for their presence, and students for their active participation. Thank you once again. Thank you, ma'am. Thank you, Nishad, sir. Okay, Thank you. Okay. Bye for now. Thank you all. okay. Either teacher, bye. Shailaja teacher.